भलेगा अच्छा अच्छा विक्रमा वामना चेतराभिषेकेशा पद्मनाभा दामोदरा शंकर्षणा वासुदेवा प्रद्युम्ना नारद महाच्युता जनार्दना उपेन्द्र हरे श्रीकृष्ण नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठं तपोत पिशाचा उत्तिष्ठं तपोत पिशाचा हयते भूमि भारका हयते ओम भूः भवहवगं सवहवं महाहवं जनः ओम तपहवगं सत्यं वं सत्साग्रमलेञ्जं भर्गो देवश्चितमेधियो जनप्रचोदयादो ओमा भवज्योतिरसोमतं ब्रह्मभवद्भवसुरो मम उपातदक्षे द्वराज्य परमनः द्वितीयवराध्ये स्वातवराः कल्पे वैवस्पत्मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे लक्ष्मणमानव्यवहारिकचान्द्रमानेन श्रीकृष्णनाम संवत्सरे सर्वेषां गात्राणां याजमान्यानां व्याधिज्वरदुर्भिक्षणावश्यमादानिवोच्चद्धं लघुकल्याणार्थम् अस्मद्भाषा हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि नवरत्नखचिता स्वर्णसिंहासनार्थं पुष्पं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे पंचामृतस्नानं समर्पयामि पंचामृतस्नानानन्तरं शुद्धोदकं समर्पयामि यज्ञोपवेदार्थं हरिद्रां समर्पयामि पद्मेशे फलां निवेदयामि प्राणापानं व्यासमावधाना स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तं रुचि नैवेद्यं समर्पयामि मनोन्मनाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि सवर्णद्रव्यं यतां जनुष्यमानां जामदेवस्य प्रतिष्ठितं वेद ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि नील जलंडे नवरत्नखचिता स्वर्णसिंहासनार्थं पुष्पं समर्पयामि राजराजेश्वरी परादेवता अनसूया देव द्वादकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरं पंचामृतस्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवेतं समर्पयामि दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि दूर्वाक्षतैः पूजयामि केवलायै नमो नमः ओम सकलायै नमः ओम नव्यायै नमः ओम नगेशपत्यै नमः ओम साध्वै नमः ओम मध्वै नमः ओम वत्सलायै नमः ओम मन्नवास्वयायै नमः ओम मायायै नमः ओम महितायै नमः ओम ललिताकुबेर ओम ब्रह्माण्डपावन्यै नमः ओम ब्राह्म्यै नमः ओम ब्रह्माण्यै नमः ओम ब्रह्मरूपिण्यै नमः ओम रंगाम्बिका मातायै नमः ओम रम्यायै नमः ओम राजरान्यै नमः ओम पुण्यदशन्यायै नमो नमः अग्निवर्णाय नमः ओम अग्निगर्भायै नमः ओम आद्यभारज्ञै नमो नमः ओम
गम्यायै नमो ओम अगम्यायै नमो ओम शुद्धिस्तुतायै नमो ओम सरस्वत्यै नमो ओम जगज्जात्यै नमो ओम बालायै नमो ओम लीलायै नमो ओम श्रीलायै नमो ओम निश्चलायै नमो ओम महोदन्यै नमो ओम महासत्यै नमो ओम मातम्यै नमो ओम महोदयायै नमो ओम दुर्गायै नमो ओम दुर्गामचारितायै नमो नमः ओम दुर्गायै नमो ओम सर्वान्तरूपिण्यै नमो ओम सर्वस्थितायै नमो ओम सर्वदुषायै नमो ओम सकलायै नमो ओम सर्वभावितायै नमो ओम ब्रह्मार्धायै नमो ओम ब्रह्मरूपायै नमो ओम प्रियम्बायै नमो ओम प्रियपत्युकायै नमो ओम ब्राह्मणश्रीजनन्यै नमो ओम ब्राष्टाय नमो ओम ब्रह्मदायिन्यै नमो ओम प्रियपत्रकायै नमो ओम अन्नपूर्णायै नमो ओम जगत्पूर्णायै नमो ओम पूर्णचन्द्राननायै नमो ओम शिवायै नमो ओम सुधापूर्णाय नमो ओम सुवर्णाभाय नमो ओम वसुन्यै नमो ओम यशस्विन्यै नमो ओम अभिषेकप्रियायै नमो ओम आध्यायै नमो ओम प्रसन्नायै नमो ओम वतुजेविन्यै नमो ओम प्रसन्तायै नमो ओम परामाश्रित्याय नमो ओम परामयाय नमो ओम परात्पराय नमो ओम श्रुति श्रीमन्तकरितायै नमो ओम शुद्धाय नमो ओम बुद्ध्याय नमो ओम सुभाषिन्यै नमो ओम विश्वसमोहिन्यै नमो ओम विद्याय नमो ओम वशिष्ठाय नमो ओम विश्वरूपन्यै नमो ओम पादप्रियाय नमो ओम असनाष्टाय नमो ओम गम्भीरस्तुताभिष्टाय नमो ओम अहिमम्बिताय नमो ओम अपूर्वचारित्राय नमो ओम अज्ञाय नमो ओम चित्राय नमो ओम विश्वनिताय नमो ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं मनसुयादेव्यै नमो नमः गानावदपमलपुत्र कुङ्कुमचूर्णपूजां समर्पयामि धूपं परिकल्पयामि वनस्पतिर्भवेत् व्यैः नानागन्धे समिदम् आग्नेये सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगुह्यताम् अनसूया महादेव्यै नमः धूपमाग्रापयामि साध्यं द्रवतिजं विग्धं मणिना योजितं प्रियं गृहान् मङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं निमिरापः भक्त्या दीपं प्रेष्यामि देवाय परमात्मने अनसूया महादेव्यै नमः दीपं दर्शयामि अनसूया महादेव्यै नमो नमः नारिकेलं निवेदयामि मनोन्मनाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णदिव्य मंत्रपत्रं समर्पयामि చేయండి मातृदेविकी मंगलम मा मंगलांगिकी मंगलम శ్రీకరం వైదివ్యమై భాసిల్లు తల్లికి మంగళం సాక్షియై పరమాత్మయై సద్రూపమై సత్యంబునై సర్వకారణ శక్తియై శోభిల్లు తల్లికి మంగళం అవ్యయం వై అద్వయం వై అవాన్మానస గోచరం వై అవ్యయం వై అద్వయం వై అవాన్మానస గోచరం వై సకుల నిర్గుణ తత్వమౌ అనసూయ తల్లికి మంగళం సకుల నిర్గుణ తత్వమౌ అనసూయ తల్లికి మంగళం మాతృదేవికి మంగళం మా మంగళే సద్రూపమై సత్యంబునై సర్వకారణ శక్తియై శోభిల్లు తల్లికి మంగళం మాతృదేవికి మంగళం మా మంగళాంగికి మంగళం नमो वयं वै सौनाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै सुमनो ददातु कुबेराय वैश्वनाय महाराजाय नमः ब्रह्मा ओम तद्वायो ओम आत्मा ओम तत्सत्यम ओम तत्सर्वं नमः
अंतश्च भवतेषु ग्रहायां विश्वमोतेषु दशुकमित्कातमिन्दत्वं रुद्रत्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापते अनुदापोज्योतिर्सोमतं ईशानभूतसूरम् ईशानस्तरविद्यानां सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे आस्तु सदा शिवों गाक्षीण भवन्तु కూడా యాని గాని పాపా నే జన్మాం తవిదాని చ దాని దాని ప్రదక్షిణంతే ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపో హం పాప కర్మాణ పాపాత్మ పాపతం భవ రాయిమాంగ భయాదేవి శరణాగతవత్సల అంజలా శరణన్నాస్తి తమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్షో మహేశ్వర మహేశ్వరి ఆత్మదర్శన సాష్టాంగ నమస్కారం సమర్పయామి क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोहम इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर परमेश्वरी अपराधान् क्षमस्व तदा पभ्यां कराभ्यां कर्णाभ्यां प्रणाम अष्टांग उच्यते चष्टांगम गीतं श्रावयामि आंदोलिकामावाहयामि अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजया च भगवती सर्वात्मिका अनसूया परादेवता सुप्रीता व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयतां जाड्यां दकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां భారతీయ సనాతన సాంప్రదాయంలో మనం అన్నిటినీ కూడా భగవంతుడితో సమానంగా చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి నేటి ఆధునిక ప్రపంచానికి మనం లోకమైపోయాం. అందుకే ఈవేళ సమాజం విపరీతమైనటువంటి పోకడల్లో నడుస్తూ ఉంది. సమాజంలో సంస్కృతి సాంప్రదాయము ఆచార వ్యవహారాలు నిలబడడానికి కారణం ఒకటి అదేమిటి అంటే లాంగ్వేజ్. లాంగ్వేజ్ బతకాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి మనిషి లాంగ్వేజ్ చదవాలి. మరి అది ఈరోజు నాయకులకి ఎవరికి అర్థమైపోవడం చాలా దురదృష్టం. అది మనం వినిపించాలి వాణి. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి కూడా 100 సంవత్సరాలు శత వసంతాలు బతకాలంటే ఆయుర్దాయం రాసి ఉంటే వీళ్ళ 60కి 30కి చెప్పడానికి కారణం ఏమిటయ్యా అంటే లాంగ్వేజ్ గురించి తెలియకపోవడం. ఎందుకంటే మనిషి నవరసాలు అనుభవించినప్పుడే జీవితంలో ఆనందంగా బతకగలుగుతాడు. ఆ నవరసాలు లోపించే ఈవేళ అక్షర జ్ఞానం లేని వాళ్ళని మన అధికారులుగా ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా చేసుకుని వర్ణమాలని నేటి సమాజంలో ఎవరు నేర్చుకోకపోవడం వల్ల ఇటువంటి దుస్థితి మన లాంగ్వేజ్కి వచ్చింది. కాబట్టి మనందరం కూడా లాంగ్వేజ్ ఉద్దేశించి మనం గట్టిగా పోట్లాడితే కానీ మన గురించి కాదు సమాజం గురించి మనం పోట్లాడాలి. ఎందుకంటే చదువుకున్నవాడు అక్కడైనా సమాజం కోసమే పాటుపడాలి. కాబట్టి ఇది విజ్ఞత, ఇది నా ఆలోచన. కాబట్టి తప్పులంటే మన్నించండి. సాంప్రదాయం మన భక్తితోటి ఎక్కడ ఏం చేసినా మనల్ని అమ్మవారు చల్లగా చూస్తుంది. అందుకే అక్కడ సుఖరూపంలో ఆ చిలకు కూడా అక్కడ వచ్చి ఉండండి. కాబట్టి మన అందరం కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రలమే. పుత్రోం శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయు. वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मी करतल कमले सर्वदा दानलक्ष्मी दोर्दण्डे वीरलक्ष्मी हृदय सरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मी खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मी निखिल गुणगणाणं మళ్ళీ ఇటు శోభన్ గారు ఓకేనా? సరే తీసుకుని గత 10 సంవత్సరాల నుంచి వాల్యుయేషన్కి వస్తున్నాను. దీనికి ఎంతో మందిని ఒక నిమిషం అంటే అథారిటీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక 5 నిమిషాలు అలా కలిగి తిరిగి మళ్ళీ ఏసీ రూమ్లో కూర్చోవడమే తప్ప పూర్తిగా మనతో పాటే స్పెండ్ చేస్తున్న వాళ్ళని ఎప్పుడూ చూడలేదు. మనకన్నా కాస్త ఫ్యాన్ గాలి అది తగ్గుతుంది కానీ సారు మాత్రం ఉదయం 10 గంటలకు వస్తే సాయంత్రం 5 దాకా ఇక్కడ ఫ్యాన్ కూడా లేని ప్లేస్ అలాగే కూర్చొని మన చేత పని చేస్తున్నారు. చాలా చాలా గ్రేట్ అనిపిస్తుంది. అందరూ
ఫోటో. నమస్కారం అండి. ముందుగా అమ్మవారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను బాపట్ల కళాశాలలో చదువుకున్నాను. 78 నుంచి 83 వరకు అక్కడే డిగ్రీ బాపట్ల ఆర్ట్స్ అండ్ కళాశాలలో. అప్పుడు అమ్మవారు గురించి రోజు వినేవాళ్ళం. దగ్గరే బాపట్ల జిల్లాలముడి అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. కానీ అప్పుడు అమ్మవారిని చూడటానికి కొన్ని రోజులు ప్రయత్నం చేశా కానీ నాకు ఆ అదృష్టం కలగలేదు. అంటే నేను బైపీ స్టూడెంట్ వల్ల ఏదో బయటికి వెళ్తే మళ్ళీ ఎక్కడికి చదువు అది ఇదని ఏదో ఆ చాదస్తంతో ఉండిపోయినాం. కానీ ఆ మహాత్మాకి ఇప్పుడు అమ్మగారిని గత 2 సంవత్సరాల జిల్లా గత సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం సుబ్రహ్మణ్యం గారు మరి మా మాస్టర్ వాళ్ళ మీ అందరి యొక్క కృషితో నేను ఈరోజు అమ్మవారికి ఈరోజు వారి పూజలో నేను పాల్గొనడం మహత్భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను. మీ అందరూ ప్రతి సంవత్సరం ఏదో విధంగా ఒక యూనిటీగా మీరు తెలియజేస్తున్నారు. ఒక సంస్కృతి ఇది ఒక మంచి పద్ధతి అని నేను భావిస్తున్నాను. గత దాదాపు 15-20 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను. సంస్కృత ఉపన్యాసకులు అందరూ కూడా కలిసి ఇంత యూనిటీగా ప్రతి సంవత్సరం ఇలా చేయటం మన సంస్కృతిని కానీ మన యొక్క మన సుహృద్భావ వాతావరణాన్ని తెలియజేయడానికి ఇలాంటి కార్యక్రమం. అందులో ఈరోజు అమ్మవారిని ఈ విధంగా తలుచుకోవడం నాకైతే చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ క్యాంపులో ఎలాంటి విఘ్నాలు జరగకూడదని నేను ప్రతిసారి దేవుని ముందు కోరుకొని అమ్మవారిని విఘ్నేశ్వరిని కోరుకున్న తర్వాతే నేను కొబ్బరికాయ కొట్టిన తర్వాతే మా పతంజలి గారు కూడా నాకు ఈ సంవత్సరం సహకరించారు. మా సత్యనారాయణ గారు, మా ఆర్యపతి గారు కూడా సహకరించారు. మీ అందరి యొక్క మంచి మనసు హృదయాలతో నన్ను ఆశీర్వదించి ఈ క్యాంపుని మనం సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ ఇప్పటి వరకు మంచిగానే జరిగిందండి. ఇంకా 3వ తేదీ 4వ తేదీ వరకు కూడా ఇలానే జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. దానికి మనం ఈరోజు ఈ తలపెట్టిన అమ్మవారి ఆశీస్సులు అది తప్పనిసరిగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత దిగ్విజయంగా జరిపినందుకు ప్రతి ఒక్కరి పేరున సంస్కృత పండితులందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం సహనావతు ఓం సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావతీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓంకార పంజర సుఖీం ఉపనిషదుద్యాన కేలి కలకంఠీం ఆగమ విపిన మయూరీం ఆర్యాం అంతర్విభావయే గౌరీం. అస్మత్శ్రీ గురు చరణారవిందాభ్యాం నమో నమః. జల్లెల్లమూడి అమ్మ ఆమె ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ. లాస్ట్ డిసెంబర్ 21వ తారీఖున జగ్గేపేట సమీపంలో ఉన్నటువంటి బల్సుపాడు గ్రామంలో శివానంద ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ అని ఉంది. సద్గురు శ్రీ శివానందమూర్తి గారి శిష్యులు బల్సుపాడు బ్రహ్మశ్రీ గెంటెల వెంకటరమణ గురుదేవులు శివానంద ఎమినెంట్ అవార్డును ప్రకటించారు. ఈ అవార్డుని ఎవరికి ఇవ్వాలి, మొదటి అవార్డు అని అనుకున్నప్పుడు జిల్లెల్లమూడు నుంచి అమ్మ సాగించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు, అటు ఆధ్యాత్మికంగా ఇటు లౌకికంగా ఆమె చేపట్టినటువంటి సుదూర దృష్టితో విద్యాభ్యాసానికి అండదండలు అందించడం, మరి అన్నసత్రాన్ని ఏర్పాటు చేయటం, వైద్యశాలను నిర్వహించటం, ఎన్నెన్నో గొప్ప పనులు చేసింది అమ్మ. ఆ అమ్మ సుపుత్రులు మరి బ్రహ్మాండం రవణ గారిని ఆ అవార్డుకి ఎంపిక చేయడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో వారి దంపతులు బలుసుపాడు వచ్చినప్పుడు వారిని దర్శించుకునేటటువంటి భాగ్యం కలిగింది. ఆ సందర్భంలో రాసిన సన్మాన పత్రం నేను గురుదేవుల ఆజ్ఞతో రాయటం జరిగింది. అందులో ఉన్న విషయం ఇంతకుముందు మనందరికీ ఇచ్చాము మేము. అయితే అందులో అమ్మ గురించినటువంటి 4 మాటలు చెప్తాను నేను. ప్రకృతిలో ప్రతి ప్రాణి ఆర్తిని బాపేందుకు అవతరించిన జగజ్జనని శ్రీ జిల్లెల్లమూడి అమ్మ. మనుషులకే కాదు పశుపక్షాదులు ఆకలి కూడా తీర్చినటువంటి మహాతల్లి ఆ అమ్మ. అమ్మ అడుగులతో పుడమి పులకరించింది. అమ్మ అడుగుజాడల్లో జనవాహిని తరించింది.
అమ్మ నుడులు ప్రాజదువుల పలుకుబడులు, అమ్మ పనులు విశ్వమానవ కళ్యాణానికి వేదిక. వసుదైక కుటుంబకమన్న మహోదాత్త భావనకు నిదర్శనం అందరిది. సర్వప్రాణి పోషణ విశ్వజన అభిమతమన్న మహోన్నత ఆదర్శానికి ఆకారమే అన్నపూర్ణాలయం. ప్రేమ, త్యాగం, సహనం విశ్వ సౌభాతృత్వానికి మూలమని ప్రబోధించి అనంత మాతృప్రేమతో కారుణ్యామృతాన్ని వర్షించిన అమ్మ, అమ్మలగన్నయమ్మ, ముగురమ్మల మూలపటమ్మ శ్రీ ఎల్లెల్లమూడమ్మ. చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి. చాలా విశేషం. ఆయనకి చాలా గౌరవం, చాలా ఆప్యాయత. వారిని దర్శించారు. మొట్టమొదటిసారిగా అమ్మను చూసినప్పుడు సాక్షాత్ పరాశక్తిని దర్శించాను నేను అని చెప్పేసి శివానందమూర్తి గారు చెప్పడం జరిగింది. అంతటి మహిమాన్వితురాలు. ఇంతమంది మరి సంస్కృత అధ్యాపకులు, బిడ్డలు ఇంతమందిని తయారు చేసింది. వీళ్ళ ద్వారా ఇంకా ఎంతోమంది తయారవుతూ ఉన్నారు. మున్ముందు ఇంకా అద్భుతంగా, అత్యద్భుతంగా అమ్మ ఆశీస్సులతో ఈ విశ్వం సుఖశాంతులతో ఉంటుందని మనసారా కోరుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాం. ఆనందాన్ని పొందారు. అట్లాగే మేమంతా కూడా జిల్లెలమూడిలో చదువుకునేటప్పుడు ఏ అనారోగ్యం కానీ, ఏ బాధలు కానీ ఏవీ లేకుండా అతీతంగా చాలా ఆనందాన్ని పొందాము. కానీ ఆ సాన్నిధ్యం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాతనే అన్నీ కూడా తెలుస్తాయి. కానీ ఎలా బ్రతకాలో, బ్రతుకు తరువేంటో అన్నీ కూడా చక్కగా నేర్పించి అక్కడ చదువుకున్నటువంటి అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ ఆడపిల్లని ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరండి అంటే సహజంగా ఇటు 7 తరాలు అటు 7 తరాలు చూస్తారేమో, కానీ జిల్లెలమూడిలో చదువుకోగానే ఆ మాట అంటే చాలు, ఇక అటు ఇటు చూసే పని లేదు. అంత సంస్కారంగా ఉంటారు ఆడపిల్లలు. అంత అక్షర భిక్షను పెట్టావు, అజ్ఞానాన్నే తరిమావు, చదువులెన్నో చెప్పావు, సంస్కారాన్నే పంచావు. అక్షర భిక్షను పెట్టావు, అజ్ఞానాన్నే తరిమావు, చదువులెన్నో చెప్పావు, సంస్కారాన్నే పంచావు. కులమత భేదం లేదన్నావు, దొరుకు బ్రతుకు తెరువు దొరుకు. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, అందరూ ఒక్కసారి జిల్లెలమూడి వచ్చి దర్శనం చేసుకోవాలని కోరుతున్నా. అట్లాగే మన జీవితాల్లో ఏమన్నా ఉంటే పాపకర్మలు కానీ ఇంకేమైనా కావచ్చు, అవన్నీ తొలగిపోతాయి, సమస్యల పరిష్కారం అవుతుంది. కాబట్టి అందరూ వచ్చి దర్శనం చేసుకోవాలి. ఇలా అమ్మ ప్రసాదం తీసుకోవడమే కాదు, స్వయంగా అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలని కోరుతున్నా. దానికి అమ్మ హస్తాన్ని, అమృత హస్తాన్ని వర్ణిస్తూ రాసిన గురువుగారు రాసిన పాటని ఇప్పుడు పాడుతున్నాం. శ్రీకరము శుభకరము, శ్రీకరము శుభకరము, కళ్యాణకరము నీ దివ్యకరము, శ్రీకరము శుభకరము, కళ్యాణకరము నీ దివ్యకరము. అదే ఇంకొక కింద కావాలా?
జాబ్ పోయిన ఇబ్బంది ఎవరికి మాస్టర్ దీని అమలు పెట్టుకున్నట్ట పాపులు పతితులు అమ్మ దృష్టి
అసలు కావాలనే ఇష్యూ వీడియో ప్లస్ ఫొటోస్ ఊఫమ్మా ఇట్లా ఒకసారి కాబట్టి క్రౌడ్ చూసినాం. వర్షాన్ని మీకోసమే తిన్నారా? సీన్ గారు ఇచ్చి పంపించారు రిలీవింగ్ అండి. Yeah.